Yesterday those FM algorithm, right? So we'll see that. So what we have done, let's say today we'll use a different example, maybe because we're not using the slides. Right, we can consider like a very similar, let's say 1, 2, 3, 4, 5. We can consider this is a 5 different nodes, and we can just randomly connect. Okay, so there was a what was that? Those hypergraph, right? If we don't have a hypergraph, also we can do that. Let's see without hypergraph, right? Let's say here we have this connection, this one, we have this, right? Let's say if we make it like this one, right? And remember, we are doing FM algorithm. And yesterday we have seen this how we do that with a hypergraph. But today we'd like to see without hypergraph. Let's say this is our partition line, right? We consider that this is a partition line, and now we see how many cut here. The cut is 1, 2, 3, 4, right? Is a 4 cut, right? And Yes, now, and we calculate those the gain for this one. Let's say for del Z1, right? For cell number 1 will be how much? This is a cut minus uncut, right? Cut minus uncut. So this one is a cut, 1, 2 cut, 3 cut minus 1. So will be 3 minus 1 is equal to 2, and del Z2, del Z3, del Z4, del Z5, right? আমরা সবগুলি একবার লিখে রাখলাম। দেখো 2 কত হয়? 2 is 1 minus 1, sir. 1 minus 1. Oh. 1 minus 1 equal to 0, and 3 কত দেখো? 1 minus 1. 1 minus 1 equal to 0. 4 কত? 1 minus 2. 1 minus 2, sir. 1 minus 2, good. 1 minus 1 equal to minus 1, and 5a? 2 minus 1. 2 minus 1, sir. 2 minus 1. 2 minus 1 is equal to 1. Yes, sir. So now you can look at that the maximum gain is number 1. Right? Yes, sir. So 2, and then immediately after that will be number 5. 1 is maximum, and then 5, then 2, 3. They both are same, and then this one is the lowest gain. Yes, sir. Now what we need to do, the first, the highest, the number 1 is the highest gain. So we want to move this from one side to the other side. Now we can consider this the side name is, let's say this is the A side and or B side, or this is A partition and B partition. And now in this case, right, what we need to do then, because in this algorithm we would like to move only one of those, right? Only one, right? So only one block. So if you move this one block from A partition to B partition, then there will be remaining only 3, right? So there will be only one block will be remaining there. So in this case, we have to consider the area, right? So Yes, area needs to be considered, but in here we have not put in the area yet. So now we have to put area. Let's say we can put the area. Let's say the block 1 is the area is let's say আমরা একটা ছোট নাম্বার দেই কারণ আমাদের অ্যাড করতে হবে। Let's say this is area is 3, and this one 2, this one 5, and this one let's say 7, and let's say this one 5, and this one let's say 1. Right? These are the area, right? আমরা যে এগুলি এখন যে বলেছি এগুলি these are area, যে ব্লু কালার দিয়ে লিখেছি। এখন আমরা যদি এইটাকে ওই সাইডে নিয়ে যাই,
তার আগে আমাদেরকে দেখো টোটাল এরিয়া, রাইট? সাম অফ এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ? সাম অফ এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু 3 plus 2, 3 plus 2 plus 5 plus 7 plus 1. So is how much is that? 18 sir. 18. So this is total area is 18. So, and in this case, right, let's say in here, if we move this one to other side, in this side will be remaining only 3, and the area will be 5, and in this side area will be 3 plus 13 sir. 13. So in this side will be 13, and in this side will be 5, and other side will be 13. Is it stable or it is allowed? এটা জানার জন্য আমাদেরকে এই অ্যালগরিদমে একটা আছে এরিয়া ফ্যাক্টর। এরিয়া ফ্যাক্টর নামে একটা টার্ম আছে, এরিয়া ফ্যাক্টর। তার মানে তুমি এই সাইডে ম্যাক্সিমাম কতটা এরিয়া নিতে পারো তুমি। এটা এরিয়া ফ্যাক্টর বলতে বোঝায় যে এই টোটাল এরিয়া, তার মানে 18 এর টোটাল এরিয়া ইজ 18 এর হাউ মাচ পার্সেন্টেজ ক্যান বি অ্যালাউড ইন দিস সাইড এন্ড আদার সাইড। লেটস আমরা যদি এ সাইডের কথা থিঙ্ক করি, লেটস আমরা যদি বলি যে এরিয়া ফ্যাক্টর ফর এ সাইড ইজ 0.4, রাইট? তাহলে এরিয়া যদি আমরা এই সাইডে বলি যে 0.4 এ সাইডে, বি সাইডে বলার কোনো দরকার নাই, কারণ আমরা যে কোনো একটা সাইড ধরলেই হবে। অথবা বি সাইডেও বলা থাকতে পারে যে বি সাইডের এরিয়া মনে করো 0.5 এরকম বলতে পারে। It is not necessary that it should be the sum of these two factor will be 1, right? There is no need for that. এরকম কোনো রুল নাই যে তোমাকে দুই সাইডে যোগ করে এক হতে হবে। But now it is, now we considering আমরা দুইটা ধরবো না একসাথে দুইটা ধরলে আমাদের প্রবলেম হবে, কমপ্লিকেটেড হবে, পরে করব। আগে আমরা ধরি যে এ সাইডের এরিয়া ফ্যাক্টর ইজ এরিয়া ফ্যাক্টর আমরা এই সাইডে বললাম যে 0.4। এরিয়া ফ্যাক্টর যদি 0.4 হয় তাহলে আমাদেরকে এটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। সেই কন্ডিশন হলো ইফ নাও ফ্রম দিস টেবিল উই আর সাপোজ টু মুভ দিস one is supposed to move to the right side, মানে বি পার্টিশনে, কিন্তু আমাদের এরিয়া ফ্যাক্টর আছে 0.5। তাহলে এখন এইটাকে একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হলো আচ্ছা আমরা এখানে আমাদের জায়গা নেই যেহেতু আমরা এটা লিখে রাখি যে আমরা 1 আর 2 কত দেখলাম জানি, ডেল জি 5 এ কত দেখলাম 1 sir. 1। আমাদের এই দুটার ভিতরে আমাদের দেখতে হবে। তাহলে দেখো আমরা এখন 1 এর এই এরিয়া ফ্যাক্টরটা কিভাবে কনসিডার করতে হবে। আমরা চাই 1টা মুভ করতে, 1 যদি মুভ করি তাহলে এরিয়াটা কি হবে তার উপর বেস করে আমরা এটা নিতে পারবো কিনা, যদি না পারি দেন উইল গো টু দ্য 5। So that is that formula is that formula হবে কি হবে যে এরিয়া ফ্যাক্টর, যেটা এরিয়া ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাইড বাই the total area. Total area আমাদের কত ছিল 18, টোটাল এরিয়া 18 এর সাথে মাইনাস হবে যে ব্লকটা আমরা চেঞ্জ করব। আমরা ব্লকটা we want to change this, we want to move this block to জি স্যার। তাহলে ব্লক এরিয়া অফ ব্লক 1 রাইট? জি স্যার। মানে এটা দিস ওয়ান এইটার থেকে বড়, রাইট? ইজ তাহলে আমাদের the final area of A, আমাদের এই যে এ পাশের ইন দিস পার্টিশন এরিয়ার যে কি বলে এরিয়া হবে area of A, right? But A partition will be greater than this one and less than a area factor, abar area factor into 18 plus area of block 1. বুঝছো এটা? আমি এখন ম্যাথমেটিক্যালি করি তাহলে বুঝতে পারবে বেটার, রাইট? দিস ইজ এ ফর্মুলা। তাহলে আমাদের এরিয়া ফ্যাক্টর কত এই সাইডের? এই সাইডের এরিয়া হলো 0.4 গুণ 18 মাইনাস 1 এর এরিয়া কত? এরিয়া 1 এর এরিয়া হলো 3। এইটার থেকে বড় হতে হবে আমাদের এই এরিয়ার, রাইট? এরিয়া অফ দ্য এ পার্টিশনের এরিয়া 8। আমরা শুধু এ লিখি, রাইট? এ লিখলেই হবে, আমাদের জায়গা
এ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার বাম পাশেরটা কি স্যার এরিয়া এ ধরেছেন আর ডান পাশেরটা কি এরিয়া বি ধরেছেন? হ্যাঁ, এই পার্টিশন আমরা পার্টিশন বললাম না যে রেড লাইনের বাঁ পাশটা আমরা বলেছি এ আর ডান পাশটা হলো বি। স্যার বাম পাশ যদি এরিয়া এ হয় তাহলে এটা কি 5/b লিখছেন? 5/b কোনটা? এটা না না, জি এটা স্যার। 5/13, এটা বি না, এটা এটা আচ্ছা। এই সাইডে, এই আমরা দেখো এই সাইডের থেকে আমি বলছি যে 1টা ও পাশে নিয়ে যাব না, জি স্যার। জি নিয়ে স্যার। গেলে এই সাইডের এরিয়া কত হবে তখন? স্যার জাস্ট 5 হয় না এই হ্যাঁ, সাইডের এরিয়াটা? শুধু 3 থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কি অ্যালাউয়েবল কিনা এটা দরকার নেই তোমার, এটা মুখস্থ মনে রাখার। এখানে লেখা আছে। আমরা এখন তো এটা ওপাশে নিচ্ছি, নিলে স্যার। সেটা হবে কিনা সেটা আমরা এই ফর্মুলাটা ওয়েট করে একটু ওয়েট করো, এটা ক্যালকুলেশন করে নিই আগে। 0.4 × 18 - 3, এই 3টা কি? 3 হচ্ছে আমাদের এই ব্লকটা আমরা ওপাশে শিফট করছি না? জি স্যার। তারপরে হবে a = এখানে হবে 0.4 × 18, একই জিনিস, প্লাস হবে এখানে মাইনাস, এই পাশে হবে প্লাস। বুঝছো, এই শুধু এটা একই জিনিস, সেম থিং, শুধু এইখানে মাইনাস আছে আর এখানে প্লাস। এটা মাইনাস আর প্লাস, এর মাঝামাঝি হতে হবে এরিয়া এ। তাহলে এখন দেখো এখানে কত দেখো তো হয়, 7.2 হয়, তাই না? জি স্যার। ও 7.2 - 3, তাহলে হলো 4.2। 4.3, তাই না? জি স্যার। বুঝছো এটুকু? জি স্যার। এটা হলো 4, এটা 7.2 হয়, সরি 4.2, 7.2 মানে এখানে 7.2 - 3, তাহলে 4.2 হবে। 4.2 greater than a less than, এখানে কত হবে? 7.2 + 3, 10.2, এটা আসে না? জি স্যার। বুঝছো এটা? জি স্যার। তাহলে এরিয়া দেখো, তাহলে এখন আমরা যদি 1টাকে ওই পাশে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের যে এই এ পার্টিশনের যে এরিয়া হবে সেটা 4.2 থেকে বড় হতে হবে, কিন্তু 10.2 থেকে ছোট হতে হবে, ফর ইকুয়াল, রাইট? জি স্যার। তাহলে দেখো আমরা যদি এখন 1 নিয়ে যাই ওই পাশে, তাহলে এই পাশে এ পার্টিশনের এরিয়া কত হবে? 5 হবে না? জি স্যার। তাহলে তো এটা স্যাটিসফাই করে। জি স্যার। জি স্যার। বুঝছো? তার জি মানে স্যার। তাহলে আমরা এটা মুভ করতে পারি। জি স্যার। কিন্তু যদি মনে করো এটার এরিয়া যদি 4 হতো, এই 3, এটার এরিয়া মনে করো 4, আর এইটার এরিয়া যদি আমি 2 দিই, তাহলে আমাদের টোটাল কিন্তু 18 থাকবে। জি স্যার। কিন্তু কিন্তু এই কেসে দেখো এটা হবে না, কিন্তু তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে না। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝছি। তাহলে এটা যদি স্যাটিসফাই না করে, তখন আমরা 1টাকে আর শিফট করতে পারবো না, তখন আমাদেরকে যেতে হবে তাহলে পরেরটায়। তাহলে ব্লক 5 কে তখন আমাদের শিফট করতে হবে, বুঝছো? জি স্যার। তাহলে ব্লক 5 ধরো আমরা এই কন্ডিশনটাই নেই, তাহলে ধরলাম যে আমরা 1টা আমাদের বেশি আছে, বইতে যে এক্সাম্পল আছে ওইটা এরকমই আছে, এটা স্যাটিসফাই করে না বলে, ধরো এটা স্যাটিসফাই করে না, মনে করতে না, দিস ইজ নট স্যাটিসফাইং, তো আমাদের এটা দিস কন্ডিশন ইজ নট স্যাটিসফাইং, সো উই ক্যানট মুভ দিস, হ্যাঁ, উই ক্যানট মুভ দিস ওয়ান, নাও উই হ্যাভ টু মুভ 1, মুভ 5, সেল 5, এইটা তখন আমাদের এই পাশে আনতে হবে। জি স্যার। বুঝছো? তো এই পাশে আনলে তখন কি হবে দেখো, তখন আবার এরকম ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে তখন কি হবে, এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি স্যার। উপরেরটা মুছে দেই। স্যার এরিয়া ফ্যাক্টর ধরার কি কোনো রুলস আছে স্যার? মানে কোন পাশেরটা ধরবো? না, ওই যে পাশ দেওয়া থাকবে, যদি 2 পাশ দেওয়া থাকে তাহলে 2 পাশই ধরতে হবে, কিন্তু নরমালি এক পাশ দেওয়া থাকে। বুঝছো? স্যার দুইটা, এরিয়া ফ্যাক্টরের মানটা দেওয়া থাকবে? হ্যাঁ, এরিয়া ফ্যাক্টরের ভ্যালু দেওয়া থাকে। আচ্ছা স্যার। তো মনে করো তুমি, আমরা এই এরিয়া ফ্যাক্টর শুধু এই সাইডেরটা দেওয়া আছে, এ সাইডেরটা দেওয়া আছে, এ পার্টিশনেরটা, আর বিটা দেওয়া নাই, এই সাইড হলো বিটা দেওয়া নেই, কিন্তু আমরা এখন এই 5টা মুভ করে লেফট সাইডে নিয়ে আসবো, তাই না? জি নিয়ে স্যার। আসলে তখন দেখো তো এরিয়া ফ্যাক্টর স্যাটিসফাই করে কিনা, তখন এ সাইডে স্যাটিসফাই করে কিনা। 0.4, এটা টোটালটা একই থাকবে,
0.4 into 18 মাইনাস, এবার কি হবে বলো তো? -2 মাইনাস, এবার আমরা 5 চেঞ্জ, 5টাকে মুভ করছি, তো উইল বি -2, তারপর এরিয়া ফ্যাক্টর এ, এটা হবে তাহলে সেম 0.4 into 18 plus 2, তাহলে এরিয়া কত হবে দেখো তো এখানে 7.2 5.2 হবে। 5.2 এ, এখানে প্লাস মাইনাস 9.2। 9.2, এটা আসলো না? জি স্যার। এখন এটা যদি আসে দেখো তো, এই পাশে যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে কত আসে এই পাশে? 9 আসে স্যার। এই পাশে যদি চলে আসে 2 4 8, কত আসে না? 6 9 হয় তাই না? 9 স্যার। 9, তাহলে স্যাটিসফাই করে, জি স্যার। তাই না? জি স্যার। তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে, তা আমরা এটাই কনসিডার করি। তাহলে যদি স্যাটিসফাই করে, সো ইজ স্যাটিসফাইং, so if it is satisfying, then we have to move this 5 into this side. তাহলে দেখো এবার কি রকম হবে, তাহলে আমরা যখন 5টাকে এই পাশে নিয়ে আসি, তোমাদের আবার পুরো নতুন করে রাখতে হবে, কিন্তু আমি যদি 5 এই পাশে নিয়ে আসি, ধরো এই পাশে যদি আমি 5 নিয়ে আসি, তাহলে 5 এর সাথে কি কানেকশন ছিল? 3 কানেকশন ছিল না? জি স্যার। এর এরিয়া ছিল 2, আমি ছোট করে লিখলাম 2, এই যে এই লাইনটা ছিল, এই যে গ্রিন লাইন 3টা ছিল, আমি সেই গ্রিন লাইন এখানে দিচ্ছি, এখন পরে মুছবো। আর এখান থেকে 1 থেকে আবার 5 এ ছিল একটা কানেকশন, তাই না? দেখেছো 3 থেকে 5 এ ছিল না? জি স্যার। না 3 না, এটা 1 থেকে 5 এ ছিল, সেটা আবার আমি এখানে দিচ্ছি, এটা ডন্ট ক্রস ইট। সো দিস ওয়ান, আরেকটা ছিল কি 4 থেকে 5 পর্যন্ত। এখন আমি তাহলে এই লাইনগুলি মুছে দেই, ওইগুলি থাকবে তাহলে 4 থেকে 5 এরকম আছে, তাই না? আমরা দেখো ওই ডটেড ওইটা রেড লাইন কিন্তু ঠিকই আছে, বুঝছো এটা? জি স্যার। এখন আমরা again we calculate those gain without 5, এখন আমরা কিন্তু 5 কে নিতে পারবো না, তাই না? 5 ফিক্সড, আচ্ছা। সো স্যার আমরা তো 1 এর জন্য ইকুয়েশনটা স্যার স্যাটিসফাই করছিল, তাহলে 1টাকে ওই পাশে কেন নিব না? না 1টা স্যাটিসফাই করে নাই, তুমি খেয়াল করোনি আমি ওইটার ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম যে? ও জি স্যার। খেয়াল করোনি? আমি যে এই 3 এর ভ্যালু এখানে 5 ছিল, 5 এর 4 করে দিয়েছিলাম যাতে এটা স্যাটিসফাই না করে। ও আচ্ছা, জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। প্রথমে 5 দিছিলাম, সেটা স্যাটিসফাই করে গেছিল, জি স্যার। পরে আমি ওই 5 এর এই 3 এর এরিয়া 5 এর থেকে নিয়ে 4 করে ওর থেকে 1 নিয়ে এখানে অ্যাড করেছিলাম, যাতে আমাদের টোটাল এরিয়া 18ই থাকে। জি স্যার। তাহলে এখন দেখো, এখন নতুন একটা হয়েছে, এখন দেখো হাউ মেনি কাট, নতুন ডায়াগ্রামে 3, তাই না? কাট ইকুয়াল টু 3 নাও। তারপর এখন আমাদের 5 ফিক্সড, 5 হলো ফিক্সড। এখন আমাদের গেইন বের করতে হবে, ডেল G1 ডেল G2, আমরা এখানে করি ডেল G3 ডেল G4। এখন আমরা কুইক বের করতে পারবো, বলো তো কত হবে? 1 কত হবে এখন? 2 minus 2 2 minus 2 মানে 0, 2 এর জন্য কত হবে? 1 minus 1 0, রাইট? 2 জি স্যার। 3 3 এর জন্য হচ্ছে 0 minus 2 0 minus 1 2, yeah, minus 2, আর কোনটা বাকি আছে? 4, 4 এর জন্য 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 মানে 1। 1 তাহলে দেখো এখন কোনটা হবে? এখন তাহলে আমাদের এখন কোনটা মুভ 4 করাতে হবে? 4 কে। 4 এর ম্যাক্সিমাম গেইন হচ্ছে, জি স্যার। 4 কে এখন মুভ করালে মানে এই সাইডে চলে আসবে, তাই না? 4 কে এই সাইডে যদি আনি আমরা, তখন দেখো তো এরিয়া কত হবে এই সাইডের? আমাদের এখন এরিয়া ফ্যাক্টরে যেতে হবে, তাহলে কত হবে আমাদের? 0.4 into 18 মাইনাস, এটা আমরা শিফট করবো, তাই না? বুঝছো? এইটা এই সাইডে চলে আসবে না?